નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદરમાં. હું છું આપની સાથે વાડા ટીશા. આજના સમાચારો જોઈએ તે પહેલા નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર. આ હેડલાઇન્સના પ્રાયોજક છે ઝેવર, સુવર્ણ સ્પર્શ સંપૂર્ણતાનો. પોરબંદરમાં કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રીની મુલાકાત. અજય ભટ્ટે કીર્તિ મંદિર તથા શ્રી હરિ મંદિરે કર્યા દર્શન. પોરબંદર ખાણ ખનીજને ઉગતું રાખી તંત્રના દરોડા. રાતડી પંથકમાંથી 60 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે. પોરબંદરમાં રાજ્યપાલ દેવવ્રતજીનું આગમન. પ્રાકૃતિક ખેતી અંગે ખેડૂતોને આપ્યું માર્ગદર્શન. પોરબંદરથી ઉપડતી 4 ટ્રેનો 14 એપ્રિલ સુધી રદ. સમારકામને કારણે કાનાલુસ, ભાણવડ અને ભાવનગરની ટ્રેન રહેશે બંધ. કેન્દ્રીય રાજ્ય રક્ષા મંત્રીએ આજે પોરબંદરની ખાસ મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં તેઓએ કીર્તિ મંદિરની મુલાકાત લઈ પૂજ્ય બાપુને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કર્યા હતા. પોરબંદરમાં ઉપસ્થિત રહેલા કેન્દ્રીય રાજ્ય રક્ષા મંત્રી અજય ભટ્ટે આજે સવારે કીર્તિ મંદિર ખાતે પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી. મંત્રીએ કીર્તિ મંદિર ખાતે મહાત્મા ગાંધીજી તથા કસ્તુરબાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કર્યા બાદ સંગ્રહાલય, લાઇબ્રેરીની મુલાકાત લીધી હતી. આ તકે જિલ્લા કલેક્ટર કેડી લાખાણી, જિલ્લા પોલીસ વડા ભગીરથસિંહ જાડેજા, નિવાસ અધિક કલેક્ટર રાયજાદાને મંત્રીને સુરતની આંટી દ્વારા સ્વાગત કર્યું હતું. આ ઉપરાંત કલેક્ટરે પૂજ્ય બાપુને પ્રિય એવા રેટિયા તથા મહાત્मा गांधी आत्मकथा मंत्री ने अर्पण કર્યા હતા. मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जहाँ पूज्य बापूजी ने जन्म लिया उस घर के दर्शन करने का मौका मिला, उस चौखट के दर्शन करने का, चौखट को छूकर प्रणाम करने का मौका मिला. इसलिए मैंने कहा मैं अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ. जो उन्होंने अहिंसा की मूलभूत शर्त प्रेम रखी थी, वो आज भी उसी तरह से वो जितने भी गुण उसमें होते हैं, जितने पैरामीटर्स हैं, वैसे ही हैं ज्यों के त्यों. ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाग्य में लिखा होता है एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड. वैसे देश के सभी लोगों को इस स्थान को देखना चाहिए. वो घर में कैसी बैठक थी, कैसे चूल्हा था, कैसे रहते थे, कितने कमरे थे, और उस समय भी पानी की व्यवस्था में किस तरह से पानी का सिस्टम नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से पानी जमा करने का उस समय भी यहाँ पर हमारा तकनीक थी. और गदगद हो जाता है मन की इस घर में रहकर बापू ने विश्व को सत्य और अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया है, आज वो हमारा, मैंने पहले ही कहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ सदा सत्य रहने वाला है, आज भी सत्य है. और जो आज आतंकवाद चल रहा है पूरे विश्व लेवल पर, उसमें सिर्फ सत्य और अहिंसा, यही जो प्रेम का दिया जला सकते हैं, यही दिया जला सकते हैं जो बापू ने कहा था. वो आज अमर हैं, शाश्वत हैं और सबके दिलों और दिमाग में हैं. उनके बताए हुए मार्ग आज हमारे पाथे हैं और हमारे लोग आज कई उनके पग चिन्हों पर चल रहे हैं. आज तो विश्व ही उनके पग चिन्हों पर चल रहा है. मैं कोटिशः नमन करता हूँ. सर, ये जगह को, टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए क्या कोशिश की? नहीं, मैं स्वयं आया हूँ. ये तो टूरिज्म के अलावा ये तो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है. मैंने इसीलिए कहा कि देश के लोग अधिक से अधिक आके इसको देखें. टूरिज्म तो यहाँ पर है ही है, आप तो जानते ही हैं. पोरबंदर के नाम से ही बापूजी का नाम जितना है, साबरमती के नाम से, गुजरात के नाम से, भारत के नाम से आज विश्व में है. ज़्यादा टूरिज्म को डेवलप करने के लिए पोरबंदर के लिए खास क्या करना चाहिए?
नहीं, पोरबंदर के लिए हमने कहा है अगर हमारी सरकार कोई भी चीज़ यहाँ पर देती है, अगर यहीं पर कोई एडिशनल काम इसमें करना है, गवर्नमेंट अगर देती है अपना जो प्रपोजल है बना के, तो वो तो हो ही जाना है, उसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो यहाँ की गवर्नमेंट अगर ज़रूरत हो तो तब देती है गवर्नमेंट। वैसे हमारी यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सक्षम है, बहुत अच्छा काम हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसीलिए तो इतने लंबे समय से गुजरात में शासन आ रहा है, वैसे ही थोड़ी आ जाता है इतने लंबे समय से। तो जो चाहेंगे वो यहाँ के लिए होगा, कोई भी प्रपोजल आएगा आउटराइट उसकी स्वीकृति हो जाएगी। આ તકે કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રી અજય ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીના જન્મસ્થળ પર આવીને હું ધન્યતાનો અનુભવ કરું છું. સત્ય અને અહિંસાના વિચારો બાપુએ પોતાના જીવનમાં અમલ કર્યા હતા. આજે સમગ્ર વિશ્વ સત્ય અને અહિંસાના વિચારોનું પાલન કરે છે. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. તો બીજી તરફ પોરબંદરના સાંદીપની વિદ્યાનિકેતનમાં આજે કેન્દ્રીય રક્ષા રાજ્યમંત્રી સન્માનનીય અજય ભટ્ટે શ્રી હરિમંદિરના દર્શન કર્યા હતા. તેમજ પૂજ્યભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝા સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી. પૂજ્યભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝા દ્વારા પ્રસ્થાપિત સાંદીપની વિદ્યાનિકેતનમાં આજે સવારે કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રી રાજ્યમંત્રી અજય ભટ્ટે શ્રી હરિમંદિરના બિરાજમાન લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન સહિત સર્વે દેવી દેવતાઓના દર્શન કર્યા હતા અને ધન્યતા અનુભવી હતી. આ અવસરે સાંદીપની શ્રી હરિમંદિરના મુખિયાજી દ્વારા તેઓનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રી હરિમંદિરના દર્શન બાદ તેઓએ પૂજ્ય ભાઈશ્રીને પ્રણામ પાઠવી તેઓ સાથે વાર્તાલાપ કર્યો હતો. પૂજ્ય ભાઈશ્રીએ પણ તેઓનું અભિવાદન કર્યું હતું. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદર ખાતે જિલ્લા કક્ષાના ખેડૂત સંમેલનનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં ખાસ ઉપસ્થિત રહેલા રાજ્યપાલ દ્વારા ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતી અંગે મહત્વનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતના અધ્યક્ષ સ્થાને પોરબંદર શહેરના બિરલા હોલ ખાતે જિલ્લા કક્ષાના ખેડૂત સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આરએએફ ગ્લોબલ સંસ્થા દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં ખેડૂતોએ પ્રાથમિક ખેતી કરવાનો સંકલ્પ લીધો હતો. જિલ્લા કલેક્ટર કેડી લાખાણી એ મહાત્મા ગાંધીજીની ભૂમિમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતને પૂજ્ય બાપુને પ્રિય એવો ચરખો આપીને સ્વાગત કર્યું હતું. તો આરએફએ સંસ્થા રિઝવાન આડતિયાએ પણ પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરી આવકાર્યા હતા. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ આ કાર્યક્રમમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રાકૃતિક ખેતીથી ઉત્પન્ન જરાય પણ ઘટતું નથી. ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળે તેવા સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ગુજરાતના 9 લાખ ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળ્યા છે તેમ જણાવી અને રાજ્યપાલે પ્રાકૃતિક ખેતી કઈ રીતે કરવી અને તેમાં દેશી ગાયના ગોબર અને ગૌમૂત્ર કેટલા ઉપયોગી છે તે અંગેની ઝીણવટભરી માહિતી આપી ખેડૂતોને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. તો આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ખેડૂત ભાઈ બહેનોને વિડીયોના માધ્યમથી અળસિયાનું મહત્વ સમજાવી પ્રાકૃતિક ખેતી વિશેનું વિસ્તૃત માર્ગદર્શન પણ રાજ્યપાલ આપ્યું હતું. આરએએફ ગ્લોબલ તે સંસ્થાના રિઝવાનભાઈ આડતિયાએ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીને ઉપસ્થિત રહ્યા તે અંગે આભાર વ્યક્ત કરી મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેલ ખેડૂતોને આવકારી તેમની સંસ્થા માત્ર ભારત જ નહીં પરંતુ અન્ય દેશોમાં પણ પ્રાકૃતિક ખેતી માટે કાર્યરત છે તેવું જણાવ્યું હતું. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરના બિરલા રોડ પર 2 બાઇક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં 2 યુવાનોને ઈજા પહોંચતા તેને સારવાર માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પોરબંદરના બિરલા કોલોની વિસ્તારમાં રહેતા ભાર્ગવભાઈ રમેશભાઈ ડાભી નામનો યુવાન બિરલા રોડ પર તેમની સ્કૂટી રાખીને ઊભો હતો ત્યારે એક બાઇક ચાલકે આ યુવાનને સ્કૂટી સાથે અડફેટે લીધા હતા. આ અકસ્માતમાં ભાર્ગવભાઈ રમેશભાઈ ડાભી નામના યુવાનને ઈજાઓ પહોંચતા તેને સારવાર માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. તો આ અકસ્માતમાં અન્ય એક યુવાનને ઈજાઓ પહોંચતા તેને પણ સારવાર માટે ખસેડાયો હતો. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. તો બીજી તરફ પોરબંદરના વિસાવાડા ગામ નજીક 2 બાઇક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં બાઇકમાં સવાર એક આધેડને ઈજા પહોંચતા તેને સારવાર માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પોરબંદરના વિસાવાડા ગામે રહેતા કેશુભાઈ વિરમભાઈ ઓડેદરા નામના આધેડ તેમના ઘરેથી ગામમાં બાઇક લઈને ગયા હતા ત્યારે વિસાવાડા ગામ નજીક સામેથી આવી રહેલ બાઇક સાથે અકસ્માત સર્જાયો હતો.
આ અકસ્માતમાં કેશુભાઈ વિરમભાઈ ઓડેદરાને ઈજા પહોંચતા તેને સારવાર માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હું ગામમાં દૂધ દેવા જતો હતો સર. દૂધ લઈને પાછો આવતો હતો કુટી લઈને. બાજુવાળા આવે ને સામેથી મોટરસાઇકલ કુટીને માર્યો. એટલે હું પડી ગયો. 5-6 ફૂટ ઢળાણો એને. પછી ઊભો કરીને મૂકીને પછી ઘરે ગયો. હું બીજા મોટરસાઇકલ મૂકી ગયા. આ ઘટના બાદ બાઇક ચાલક ઘટના સ્થળેથી નાસી છૂટ્યો હતો. તો પોલીસે પણ ઈજાગ્રસ્ત આધેડનું નિવેદન નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરથી દોડતી 4 ટ્રેન 14 એપ્રિલ સુધી સંપૂર્ણપણે રદ કરવામાં આવી છે. પીટ લાઇનમાં ચાલતા સમારકામને કારણે રેલવે તંત્રએ આ નિર્ણય લીધો હોવાનું જાણવા મળે છે. પોરબંદર પીટ લાઇનમાં ચાલી રહેલ સમારકામના કારણે પોરબંદરથી દોડતી કેટલીક ટ્રેનો સંપૂર્ણપણે રદ કરવામાં આવી છે. વેસ્ટર્ન રેલવે ભાવનગર ડિવિઝનના પોરબંદર સ્ટેશનની પીટ લાઇન પર ચાલી રહેલા સમારકામના કારણે પોરબંદરથી દોડતી કેટલીક ટ્રેનો તારીખ 2 માર્ચથી તારીખ 14 એપ્રિલ સુધી સંપૂર્ણપણે રદ કરાશે. આ ટ્રેનમાં પોરબંદરથી કાનાલુસ, પોરબંદરથી ભાણવડ, પોરબંદરથી ભાવનગરનો સમાવેશ થાય છે. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરના મોઢવાડા ગામે 2.5 વર્ષ પૂર્વે અડવાણા ગામના એક દેવી પૂજક યુવાનની હત્યા થઈ હતી. જે કેસ કોર્ટમાં ચાલી જતા કોર્ટે આરોપીને 10 વર્ષની સખત કેદની સજા અને 25,000નો દંડ ફટકાર્યો છે. મૂળ જામખંભાળિયાના ભારા બેરાજા વતની તથા પોરબંદરના અડવાણા ગામે સરકારી હોસ્પિટલ સામે આવેલા દેવી પૂજક વાસમાં રહેતા અરવિંદભાઈ મેઘાભાઈ વાઘેલા નામના 25 વર્ષના યુવાને અડવાણા ગામે 20 વીઘા જમીન ભાગે વાવવા રાખી હતી. જેથી ગત તારીખ 3 ઓક્ટોબર 2021ના રોજ સવારે 7:30 વાગ્યે તે બાઇક લઈને અડવાણાથી મોઢવાડા માસીના ઘરે જવાનું કહી નીકળ્યો હતો. ત્યારબાદ તેની લાશ બીજા દિવસે 4 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે મોઢવાડા ગામેથી મળી આવી હતી. જે મામલે અરવિંદના નાના ભાઈ ગોવિંદે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જેમાં જણાવ્યું હતું કે અરવિંદે તારીખ 3 ઓક્ટોબર 2021ના રાતના ભીનીબેન કલો વાઘેલાની છેડતી કરતા લખુ ઉર્ફે કલો જોઈ ગયો હતો. આથી તે કુહાડી લઈને અરવિંદને મારવા દોડ્યો હતો. ભીની પણ તેની સાથે હતી. અરવિંદ દોડી અને મોઢવાડા ગામે મહેર સમાજ રોડ પર આવેલા રાજસિંહ પરબતભાઈ મોઢવાડિયાના ઘર નજીક પહોંચ્યો ત્યારે ભીનીબેને તેને પકડી રાખ્યો હતો અને લખુએ લોખંડની કુહાડી અરવિંદના માથાના ભાગે ઘા મારી ગંભીર ઈજા કરી મોત નિપજાવ્યું હતું. જે અંગે બગવદર પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાયો છે. આ કેસ કોર્ટમાં ચાલી જતા પ્રોસિક્યુશન તરફે પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર સુધીરસિંહ જેઠવા દ્વારા 36 દસ્તાવેજી પુરાવો તથા 21 શહેદો તપાસવામાં આવ્યા હતા તથા સરકાર તરફે ધારદાર દલીલો કરવામાં આવી હતી. જે અનુસંધાને એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ P.H. શર્માની કોર્ટ દ્વારા આરોપી લખુ ઉર્ફે કલોને તકસીરવાર ઠરાવી 10 વર્ષની સખત કેદની સજા તથા ₹25,000નો દંડ ફટકાર્યો છે. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરમાં મ્યાણીથી માધવપુર સુધીના દરિયાકાંઠે અનેક સ્થળો પર ગેરકાયદેસર પથ્થરની ખાણો ધમધમતી રહી છે. ત્યારે વહીવટી તંત્રએ રાતડી પંથકમાં દરોડાઓ પાડી આવી ગેરકાયદેસર ખાણો પકડી મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. પોરબંદર જિલ્લા કલેક્ટર કે.ડી. લાખાણીના માર્ગદર્શનમાં પ્રાંત અધિકારી સંદીપ જાદવ સહિતની ટીમે રાતડી પંથકમાં દરોડાઓ પાડ્યા હતા. જ્યાં સરકારી ખરાબામાં ચાલતી ગેરકાયદેસર ખાણો ઝડપી લઈ 18 કટિંગ મશીન, 3 ટ્રેક્ટર અને 1 ટ્રક મળી કુલ રૂપિયા અંદાજિત 60 લાખ જેટલી રકમનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. રાતડી પંથકમાં 5 જેટલા સ્થળોએ દરોડાઓ પાડ્યા ગેરકાયદેસરની ખાણો ઝડપી લેવામાં આવી છે. ત્યારે કલેક્ટરે ખાણ ખનિજ વિભાગને માપણી કરવામાં આદેશ કર્યો છે. આ માપણી થયા બાદ ખનિજ ચોરીનો સાચો આંકડો બહાર આવે તેવી શક્યતા સેવાઈ રહી છે. ખાણ ખનિજ વિભાગને ઊંઘતા રાખી વહીવટતંત્રએ દરોડા પાડતા અનેક તર્ક વિતર્ક થઈ રહ્યા છે. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરના મફતિયાપરા વિસ્તારમાં રહેતા એક આધેડ પર બાજુમાં રહેતા પતિ પત્નીએ હુમલો કર્યો હતો. જેથી ઇજાગ્રસ્ત બનેલા આધેડને સારવાર માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
પોરબંદરના મફતિયાપરા વિસ્તારમાં રહેતા નંદનલાલ કિશોરભાઈ ચૌહાણ નામના આધેડે તેમના ઘરની બાજુમાં રહેતા એક દંપતી પાસે જૂના ઝઘડાના સમાધાન માટે ગયા હતા. ત્યારે આધેડ પર તેમના લાકડાની ઘોડી વડે ભીખુ ભોવનવાળા અને તેમની પત્નીએ હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં ઇજાગ્રસ્ત બનેલા આધેડને સારવાર માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. મારે એને મગજમારી ચાલતી હતી, હું સમાધાન માટે એની પાસે ગયેલો તો એની ડેલી વાસો એને બોલાવેલો તો મારી જે પગની ઘોડી છે એ જટીને મને મારેલી. એ હું નીચે પડી ગયેલો મારા ભાઈ. એ મને ગોળા ઉપર વાગેલું છે, હાથમાં છે. ભીખુભાઈ ભુવન ને 2 માણસ. આ ઘટના બાદ પોલીસે ઇજાગ્રસ્ત બનેલા આધેડનું નિવેદન નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. તો બીજી તરફ પોરબંદરના બોખીરા વિસ્તારમાં રહેતા એક યુવાન પર બાજુમાં રહેતા એક શખ્સે બેટ વડે હુમલો કર્યો હતો, જેથી ઇજાગ્રસ્ત બનેલ યુવાનને સારવાર માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પોરબંદરના બોખીરા વિસ્તારમાં રહેતા ચેતનભાઈ વિજયભાઈ મોતીવરસ નામના યુવાન બાજુમાં રહેતા દંપતી ઝઘડો કરતા હોવાથી તેમને સમજાવવા માટે ગયા હતા. જે બાદ ચેતનભાઈ નામના આ યુવાન પર દંપતીના પુત્ર રાજુ અર્જને બેટ વડે હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં ઇજાગ્રસ્ત બનેલ યુવાનને સારવાર માટે પોરબંદરની સરકારી હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. મારું નામ ચેતન વિજય મોતીવરસ, બોખીરા. બનાવ એમ બન્યો કે અમે અમારા ઘરમાં શાંતિથી જમીને બેઠા હતા, ટીવી જોતા હતા, અને અમારી બાજુમાં જ એક ભાઈ રહે છે અર્જનભાઈ કરીને, એને એના ઘરવાળીને મારતા હતા. એની ઘરવાળી અમને બચાવ રાડ પાડીને અમને બોલાવવા આવી હતી. અમે બચાવવા ગયા તો એક વખત તો સમજાવીને ઘરમાં મોકલાવી દીધા ને પાછા બીજી વખતે થોડી વાર પછી અમે અમારા ઉપર સુવા ચડી ગયા. એ પછી પાછા અમારી પાસે એ લોકો બહાર નીકળીને પાછો ઝઘડો કરતા હતા. અમને પાછા બોલાવ્યા ને પાછળ બોલાવીને અમે એને છૂટા પાડતા હતા. તેને છોકરા આવીને મને પાછળ 2 બેટના ઘા મારીને દોડી ગયો. મારવામાં એક રાજુ કરીને તો એનો છોકરો છે ને રાજુ અર્જન એ. આ ઘટના બાદ ઇજાગ્રસ્ત બનેલ યુવાનનું પોલીસે પ્રાથમિક નિવેદન નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદર જિલ્લામાં લોકો પડતર રહેલા કેસોને નિકાલ આવે તે માટે સમયાંતરે લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ત્યારે જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ દ્વારા આગામી તારીખ 9મી માર્ચના રોજ નેશનલ લોક અદાલત યોજાશે, જેમાં વધુને વધુ કેસો મૂકવામાં આવે તેવી અપીલ થઈ છે. લોક અદાલત એટલે લોકોની અદાલત. ના કોઈનો વિજય, ના કોઈનો પરાજય, ના કોઈ સૂત્ર સાથે લોક અદાલતનું સમયાંતરે આયોજન કરવામાં આવે છે. આગામી તારીખ 9મી માર્ચ 2024 શનિવારના રોજ રાષ્ટ્રીય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ તથા ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના નિર્દેશો મુજબ પોરબંદર સહિત સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ લોક અદાલતનો લાભ મહત્તમ પક્ષકારો લઈ શકે છે. તે માટે ગુજરાત રાજ્યના કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ અને ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના મુખ્ય સંરક્ષણ જસ્ટિસ NV અંજારિયા દ્વારા તમામ કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ તથા કાનૂની સેવા સમિતિને જરૂરી માર્ગદર્શન આપેલ છે. આ લોક અદાલતમાં રાજ્યના કોઈપણ જિલ્લા, તાલુકાના ટ્રિબ્યુનલ કે હાઈકોર્ટમાં પડતર કેસ કે જેમાં મોટર અકસ્માતમાં વળતરના કેસ, દીવાની દવા, ચેક પરતને લગતા કેસો, જમીન સંપાદને લગતા કેસ, કામદાર તથા માલિકને લગતી તકરાર, માત્ર દંડની શિક્ષાપાત્ર કેસો તથા તમામ પ્રકારના સમાધાન લાયક કેસો સમાધાન માટે મૂકી શકાય છે. જેથી જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ પોરબંદરના ચેરમેન અને જિલ્લા મુખ્ય ન્યાયાધીશ RT પંચાલ દ્વારા તથા જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ પોરબંદરના સેક્રેટરી SH બામરોટિયા દ્વારા તમામ પક્ષકારોને વધુમાં વધુ સમાધાન સાથે કેસો પૂર્ણ થાય અને ભવિષ્યના વિવાદથી પક્ષકારોને છુટકારો મળે તે માટે પક્ષકારોના વધુમાં વધુ કેસો લોક અદાલતમાં મૂકવા અને લોક અદાલતને સફળ બનાવવા અપીલ કરી છે. આ અવસરનો લાભ લેવા નજીકના તાલુકા કે જિલ્લા કે હાઈકોર્ટમાં કાનૂની સેવા સત્તા મંડળની ઓફિસનો સંપર્ક કરી શકાશે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર 15100 પર સંપર્ક કરવો અથવા રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળની વેબસાઇટનો સંપર્ક કરવા જણાવ્યું છે. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. નગરપાલિકાના પાણી પુરવઠા વિભાગમાં જુનિયર ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવતા જયશ્રીબેન કોટિયા
તથા હાઉસ ટેક્સ વિભાગમાં ગોગનભાઈ નિવૃત્ત થયા છે. આથી પાલિકા પ્રમુખ ડોક્ટર ચેતનાબેન તિવારી દ્વારા તેઓને શ્રીજી બાવાની છબી તથા શાલ ઓઢાડી સન્માન કરવાની સાથે સાથે પીએફ સહિતના ચેકનું વિતરણ કર્યું હતું. ગઈકાલે પોરબંદર છાયા નગરપાલિકા દ્વારા 2 કર્મચારી રિટાયર થયા, એક હાઉસ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટથી અને એક પાણી ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી. તો તેઓને આપણે એમની નીકળતી પ્રોવિડન્ટ ફંડની રકમ સાથે શાલ ઓઢાડી સન્માન કરી અને ફૂલથી સન્માન કરી અને વિદાયમાન કર્યા. પોરબંદરના એસટી ડેપો દ્વારા મહાશિવરાત્રી મેળાને લઈને જૂનાગઢ માટે એક્સ્ટ્રા રૂટ શરૂ કરવામાં આવશે, જેમાં એસટી ડેપો દ્વારા 22 જેટલી બસો મૂકવામાં આવશે. આગામી દિવસોમાં જૂનાગઢ ખાતે મહાશિવરાત્રી મેળો યોજવાનો છે. આ મેળામાં જવા માટે પોરબંદરના એસટી ડેપો દ્વારા એક્સ્ટ્રા રૂટ શરૂ કરવામાં આવશે. પોરબંદર એસટી ડેપો દ્વારા જૂનાગઢ માટે આગામી 4 થી 9 માર્ચ સુધી 22 બસો ઉપરાંત દ્વારકાના પણ વધારાના રૂટ શરૂ કરવામાં આવશે. હું એચ.એમ. રૂઘાણી, સ્ટેન્ડ ઇન્ચાર્જ પોરબંદર ડેપો. ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ જૂનાગઢ વિભાગ પોરબંદર ડેપો દ્વારા આગામી મહાશિવરાત્રિના મેળામાં પોરબંદર તથા દ્વારકા જિલ્લાની મુસાફર જનતાને જવા તથા આવવા માટે આગામી તારીખ 4 માર્ચથી આગામી તારીખ 9 માર્ચ સુધી એક્સ્ટ્રા બસોથી સંચાલન હાથ ધરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ દિવસો દરમિયાન જૂનાગઢ મહાશિવરાત્રિના મેળામાં જવા તથા આવવા માટે મુસાફર જનતાને રાઉન્ડ ધ ક્લોક બસ મળી રહે તે માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. અને અમારી વિભાગીય કચેરી જૂનાગઢના આદેશ મુજબ કુલ 22 બસોથી જૂનાગઢના મહાશિવરાત્રિના મેળા માટેનું અમારા દ્વારા સંચાલન કરવામાં આવશે. આથી આ દિવસો દરમિયાન વધુમાં વધુ મુસાફર જનતા આ બસ સેવાનો લાભ લે તે માટે ડેપો મેનેજર શ્રી પોરબંદર દ્વારા મુસાફર જનતાને નમ્ર અપીલ કરવામાં આવી છે. વિશેષમાં એસટી બસની મુસાફરી દરમિયાન બસ સ્ટેન્ડ ઉપર અને બસમાં સ્વચ્છતા જાળવી રાખવા અમારી મુસાફર જનતાને હું નમ્ર અપીલ કરું છું. પોરબંદર એસટી ડેપો દ્વારા મહાશિવરાત્રીના એક્સ્ટ્રા રૂટને લઈને હાલ તૈયારીઓ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પ્રજાપિતા બ્રહ્મકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા પોરબંદર એસટી ડેપો ખાતે નશામુક્ત ભારત અભિયાન અંતર્ગત વ્યસન મુક્તિના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં એસટીના કર્મચારીઓ જોડાયા હતા. પોરબંદરના એસટી ડેપોને વર્કશોપ ખાતે આજે પ્રજાપિતા બ્રહ્મકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા પોરબંદર એસટી ડેપો ખાતે નશામુક્ત ભારત અભિયાન અંતર્ગત વ્યસન મુક્તિના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં એસટી સ્ટાફને શરાબ, તંબાકુ અને નશાકારક ડ્રગ્સના વ્યસનથી દૂર રહેવા અને સ્વસ્થ ચિત્તે ફરજો બજાવવા માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલું હતું. પોરબંદર એસટી સ્ટાફ માટે આટલો સુંદર કાર્યક્રમ આપવા માટે ડેપો મેનેજર પી.વી. મકવાણા તથા સ્ટેન્ડ ઇન્ચાર્જ એચ.એમ. રૂઘાણી દ્વારા પ્રજાપિતા બ્રહ્મકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય પોરબંદરનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમજ મુસાફર જનતાને બસ સ્ટેશન ખાતે તેમજ બસમાં સ્વચ્છતા જાળવવા અપીલ કરવામાં આવી હતી. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. બગવદર બસ સ્ટેશન પાસે ફરીથી પ્યાગો રિક્ષા ચાલકોનો જમાવડો જોવા મળે છે. અગાઉ પોલીસે કાર્યવાહી કર્યા બાદ થોડા દિવસ અહીં શાંતિ જોવા મળી હતી, પરંતુ હવે ફરી રિક્ષા ચાલકો ભેગા થતા હોવાથી ગ્રામજનો ઉપરાંત મુસાફરોને ભારે હાલાકી વેઠવી પડી છે. તારીખ 3 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ ગુજરાત ન્યૂઝમાં લોકોની આ સમસ્યા બાબતે અહેવાલ પ્રસારિત થયો હતો. ત્યારે બગવદર પોલીસે થોડા સમય કાર્યવાહી કરી, પરંતુ ફરીથી બગવદર બસ સ્ટેશન પાસે જ રિક્ષા ચાલકો ઊભા રહેતા હોવાની એસટીમાં અવરજવર કરતા મુસાફરોને ખૂબ જ હાલાકી પડી રહી છે અને બગવદર પોલીસની હાજરી હોવા છતાં આંખ આડા કાન કરે છે. તો અહીં રિક્ષા આડી ઊભી હોવાથી અનેક પેસેન્જરો બસ સુધી પહોંચી શકતા નથી અને બસ ચૂકી જવાથી અને ફરજિયાત રિક્ષામાં મુસાફરી કરવી પડે છે. તેમજ અન્ય સ્થળોએ ધક્કા પણ થાય છે. આ ઉપરાંત હાલ લગ્નગાળાની ફૂલ સિઝન હોવાથી બગવદર બસ સ્ટેશન ચોકમાં વાહનોની ખૂબ જ અવરજવર રહે છે. તો બીજી તરફ પ્યાગો રિક્ષાનો જમાવડો તથા ટ્રાફિક જામની સમસ્યા પણ સર્જાય છે. ઉપરાંત અનેક વિદ્યાર્થીઓ અને મુસાફરો બસ સુધી નહીં પહોંચતા રજડી પડે છે. ત્યારે આ તમામ સમસ્યાઓને ધ્યાને લઈ બગવદર પોલીસ તેનું કાયમી નિરાકરણ કરે
અને બગવદર બસ સ્ટેશન પાસે ઊભતી રિક્ષાઓનો જમેલો કાયમી દૂર થાય તેવી એસટી કર્મચારીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને મુસાફરો માંગણી કરી રહ્યા છે. ધીરુભાઈ નિમાવત, ગુજરાત ન્યૂઝ, બગવદર. પશ્ચિમ બંગાળમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા દ્વારા મહિલા પર અત્યાચારો આચરવામાં આવી રહ્યા છે તેવા આક્ષેપો સાથે આજે પોરબંદર ભાજપ દ્વારા રોષભેર પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. પશ્ચિમ બંગાળના સંદેશખલીમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા દ્વારા મહિલા પર અઘટિત અપરાધો અને અત્યાચારો આચરવામાં આવી રહ્યા છે તેવા આક્ષેપો કરી પોરબંદર જિલ્લા ભાજપ દ્વારા રાણીબાગ ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ભાજપ અગ્રણીઓએ મમતા બેનર્જી હાય હાયના નાદ ઉચ્ચારી રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ તકે જિલ્લા ભાજપ મહામંત્રી અશોકભાઈ મોઢા, પૂર્વ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ વિજય થાનકી, પોરબંદર શહેર પ્રમુખ પંકજભાઈ મજેઠિયા, CWCના ચેરમેન કેતન દાણી, મોહનભાઈ મોઢવાડિયા, ભલાભાઈ મયારિયા અને વિશાલ મઢવી સહિતના ભાજપના અગ્રણીઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. જતા જતા ફરી નજર કરીએ આજની હેડલાઇન્સ પર. આ હેડલાઇન્સના પ્રાયોજક છે ઝેવર, સુવર્ણ સ્પર્શ સંપૂર્ણતાનો. પોરબંદરમાં કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રીની મુલાકાત. અજય ભટ્ટે કીર્તિ મંદિર તથા શ્રી હરિ મંદિરે કર્યા દર્શન. પોરબંદર ખાણ ખનીજને ઉગતું રાખી તંત્રના દરોડા. રાતડી પંથકમાંથી 60 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે. પોરબંદરમાં રાજ્યપાલ દેવવ્રતજીનું આગમન. પ્રાકૃતિક ખેતી અંગે ખેડૂતોને આપ્યું માર્ગદર્શન. પોરબંદરથી ઉપડતી 4 ટ્રેનો 14 એપ્રિલ સુધી રદ. સમારકામને કારણે કાનાલુસ, ભાણવડ અને ભાવનગરની ટ્રેન રહેશે બંધ. ફરી મળીશું આવતીકાલે આ જ સમયે નવા સમાચારો સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.